അഞ്ചാമത് ഗ്രേറ്റ് ഗാദറിംഗ് ഓഫ് മിഷന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അബോർഷന് വേണ്ടി പോകുന്ന അമ്മമാർ അബോർഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാനും അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അബോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? വേറെ സ്ഥലത്ത് അച്ഛന്മാരിടുന്ന ഡ്രസ്സുകളുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്നൊരു കുഞ്ഞു വാക്ക് മതി നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും മോട്ടിവേഷനും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട്. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ധീരരായിട്ടുള്ള വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും അൽമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റി. അവരുടെ തീക്ഷ്ണത ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ട്. I love Jesus. I love Jesus. കേരള സഭയുടെ ഒരു നല്ല മിഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഈ ഒരു മിഷണറി എക്സിബിഷൻ. നമ്മുടെ കേരള സഭ മുഴുവൻ ഇവിടെ വരണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഭ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സിബിഷനുകളിലൂടെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫറൻസുകളിലൂടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 എപ്പിസോഡുകളായ GGMന്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് കൊഹിമ നാഗാലാൻഡിന്റെ മിഷൻ സ്റ്റാളിലേക്കാണ്. കൊഹിമ നാഗാലാൻഡ് ഡയോസിസിൻ്റെ മിഷൻ സ്റ്റാളാണിത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫാദറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. ഫാദർ, ക്യാൻ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ്? Hello, I'm Father Alex. Alex Dev belongs to Rengma community from the Diocese of Kohima, Nagaland. Father, can you describe about the missionary activities in Nagaland? Okay, so firstly, we are very grateful to come here and showcase our diocese in the midst of all the missionaries activities that is being displayed here. The mission in the Diocese of Kohima began in the 1948, 1950s, we can say, from those years onwards. And out of the 23 lakhs and more Christians, population, our Catholic community is just reaching the mark of 1 lakh. It is just 63,000. So the church is still growing. We have lots and lots to build in the church. The diocese has a number of 117 priests, diocesan priests, and more than 200 religious sisters working in the diocese. Also, many religious priests. But from the growth of the church till today, there are already more than 80 local vocation priests, local priests, diocesan priests, also religious priests, and more than 250 sisters, religious sisters. So from that we see that there is a lot of growth in the church, but still we have lot to progress. So this is our appeal that all those who watch this channel pray for the mission in the Diocese of Kohima. It's called the Diocese of Kohima because it covers the whole of Nagaland, and Kohima is the capital of the state of Nagaland. So it is called the Diocese of Kohima. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫാദറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. Okay, so beginning with this, I'll just explain this, and this will
hopefully cover all the explanations, because this is indicating the head of a human person. It's usually a skull, a craft from the skull, and this those years when there was head hunting, the only weapon that they had was this dao and spear, which is here. So these are used for their protection, their self-defense, plus guarding their land and guarding themselves from the enemies. So when they cut the human person's head, they bring it to the village, and the person who brings the biggest amount of heads is considered very powerful, very strong. So the head symbol is a symbol of power and victory. It symbolizes power and victory. And here in another form, you see again, there is a buffalo head here. Buffalo head along with the head of a human person. These engravements are seen in the architecture of a house, plus even in the shawl, which is displayed here. The shawl, the other mufflers and everything, it is displayed here. Even the head is there of a tiger, Dao. All this representing a lot of power and victory. So indicating that this buffalo head now indicates prosperity and wealth. Because only a person who has given a feast of merit, means who has fed the whole village, has the power to erect a buffalo head engravement in the housetop. And when that is erected there, it shows that that person is a rich and an influential person, because he has given a feast of merit, a feast to the, which fed the whole village. So this is a sign. This is a sign of power and victory. Plus, this is a sign of wealth and prosperity. Now, when Christianity came to Nagaland, we have not done away with all those practices of our ancestors, telling that whatever we have been practicing is pagan, it is not good, we did not discard. But Catholics, in a very particular way, Catholics, we are trying to inculturate. We are trying to inculturate everything that our Nagas have. So till today, we very proudly uses even the symbol of the head engravement plus this buffalo head. As you see the cathedral there, if you go inside the cathedral, you will see a lot of buffalo head, Mithun head, plus even in some doors the picture of this, the engravement of the head, all reminding us that with the coming of Jesus, with the coming of Christianity, our real enemy is no more the human heads, no more the person, but as Jesus came to defeat the darkness with his goodness. So when we have Jesus, it is a sign of victory for us. It's a sign that we have overcome the power of evil, the real enemy, which is the forces of evil in our society, even in our own life. And the Mithun head, which is put up everywhere, also shows us that when we have Christ, we have the richness, the fullness of everything. We have his power in us, and it is a sign of prosperity for us. It is a sign of richness for us when we have Christ. So that way, we proudly engrave it in the even in the altar and in the ambo. So everything that you see here, now that explains all. Here, there are a sign of spear and some head here, lion, all have a meaning. These are motifs, and all the motifs have certain meaning behind that. And whatever I explained there, it covers them. Thank you. നമുക്ക് നാഗാലാൻഡ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഫാദർ അലക്സ് ആണ്. താങ്ക് യു ഫാദർ. ഓരോ വ്യക്തിയും നവീകരിക്കപ്പെടണം, എന്തെങ്കിലേ സഭ നവീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെയാ?
ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു, തമാശല്ല, പിതാക്കന്മാരുടെ മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ആര്? അല്ല, പിതാക്കന്മാർ. ആ, എന്നെങ്കിലേ താഴേക്ക് വരുവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേ? ആ, കറക്റ്റ്. അപ്പം പിതാക്കന്മാർ തുടങ്ങി, അച്ഛന്മാർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലേ? അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അതാണ് മറ്റു ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സഭാ നവീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണമാണ്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശുദ്ധീകരണമാണ്. നമ്മൾ നവീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സഭ പൊതുവെ നവീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. നവീകരിക്കപ്പെടുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്, ആത്മീയമായിട്ട് ശക്തിപ്പെടുക, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നായിരിക്കും, നമുക്ക് എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ സഭ സമ്പന്നമാണോ അല്ലയോ? സമ്പന്നമാണ്. ഏത് വിധത്തിലുള്ള സമ്പന്നതയാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഭൗതികമായ സമ്പത്താണ് ആളുകൾ കാണുന്നത്, അല്ലേ? വലിയ പള്ളികൾ, വലിയ സ്കൂളുകൾ, വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതാണ് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ശരിയല്ലേ? സഭ സമ്പന്നം പറയുമ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് അതാണോ? എന്താണ് സഭയുടെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത്? വിശ്വാസമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ സമ്പത്ത്. അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും അർത്ഥമില്ല. വിശ്വാസമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ സമ്പത്ത്. ആ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷേ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൃശ്യങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളാണ്, അദൃശ്യങ്ങൾ അനശ്വരമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രശ്നം എന്താ അറിയാവോ? ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ആകർഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ, അറിയണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം, അല്ലേ? അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശങ്കിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ അത് വലിയ സമ്പത്താണ്. ആ സമ്പത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും കുടുംബങ്ങളിലാണ്. അപ്പം കുടുംബങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശീലന കളരി ആരംഭിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ നമ്മൾ കാറ്റഗറീസൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയാ. പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. കുടുംബത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇവിടുന്ന് കുടുംബത്തിലാണ്, അവിടെ നിന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു കെട്ടിടം പണിയാണെങ്കിലേ അടിത്തറ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോവും. എത്രമാത്രം വലിയ കെട്ടിടം പണിതാലും അടിത്തറ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വം സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസ പരിശീലനം അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടായ ഫൗണ്ടേഷൻ അതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ദൗത്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലീഡേഴ്സ് നിലയിൽ കുടുംബങ്ങളെ ആത്മീയമായിട്ട് ശക്തീകരിക്കുക, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം. ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയിലും BCCയിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനായിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉണർവുള്ളവരാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ സമ്പത്ത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കുള്ളത്? സഭയുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനം. കറക്റ്റാ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ, കറക്റ്റാ. ദൈവവചനമാണ് രണ്ടാമത്തെ സമ്പത്ത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്ത് എവിടെയുള്ളത്? വചനം ശക്തിദായകമാണ്, സൗഖ്യദായകമാണ്, അത് ജീവദായകമാണ്, അത് പിശാചിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു. വചനം, അതിക്കൊണ്ട് സമ്പത്ത് തന്നെ വേണ്ട നമുക്ക്. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വചനം വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, വചനം വായിക്കുന്ന കുടുംബം തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തിയുള്ളതായിത്തീരും, ആത്മീയമായ ശക്തിയുള്ളതായിത്തീരും.
അതുപോലെ പിശാചിൻ്റെ തിന്മയുടെ ശക്തികൾ അവിടെ നിന്ന് അകന്നു പോകും. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, 2 ദിവസം മുമ്പ് കോതമംഗലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ രൂപതയിലെ കുട്ടികൾ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ കാറ്റഗിസം അനുബന്ധിച്ച്. എന്താണെന്ന് വെച്ചതാണ്, അവർക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു വചനം എഴുതി വചന ഡയറി ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഇപ്പോൾ 365 വചനം ഒരു വർഷം എഴുതും അവർ. ഈ വചനം വന്നിട്ട് എഴുതിയ മാത്രം വരെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 60 സിസ്റ്റം കുട്ടികൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് അവിടെ ബിഷപ്സ് ഹൗസിൽ വന്നു. എന്താ അറിയാവോ, ഈ വചനം പഠിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ട് അവർ വചനം, നമ്മൾ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 4-ാം വചനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി പറയും. അങ്ങനെ 280 വരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. 280 വചനം, കൊച്ചു പിള്ളേരാ, 60 പേരുണ്ടായിരുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ മെച്ചമുണ്ടായെന്നറിയാവോ, അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത്. പിന്നെ മറ്റ് വ്യഗ്രതകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒഴിവാകാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വചനം പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ട് മറ്റ് വ്യഗ്രതകൾ ഒഴിവാകും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സമ്പത്തായിരിക്കും അവർ. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, 365 വചനം പഠിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റി പോകില്ല. വലിയ ആത്മീയ സമ്പത്ത് അവർക്കുള്ളത്. 2ാമത്തെ സമ്പത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ, ദൈവവചനമാണ്. 3ാമത്തേതോ കറക്റ്റ്, സിസ്റ്റം എല്ലാം അറിയാലോ. ഇത് കുദാശകൾ വളരെ കറക്റ്റ്. കുദാശകൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയാണ്. നാളെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്യാതറിംഗ് ഉണ്ട് അരവനയിൽ. എന്നറിയോ, 365 ദിവസം മുടങ്ങാതെ പള്ളി വന്ന കുട്ടികളാണ്. 600ഓളം പേരുണ്ട് ഈ രൂപതയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. നാളെ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ്. അപ്പം ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗിസത്തിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ബിഷപ്പിനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചു. അത് ഈ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 600ഓളം പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയില്ല. പക്ഷെ അത്രയും പേര് കുട്ടികൾ ഈ 320 ദിവസം പള്ളി വന്നവരാണ്. നാളെ അവർ വരും. കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചലഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല വഴിക്കോടെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉണർവരാക്കാനായിട്ട്, ശക്തിയുള്ളതാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ആ ബോധ്യത്തിൽ അവർ വളർത്തുകയും ചെയ്താൽ കുടുംബങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളതായിത്തീരും, സഭ നവീകരിക്കപ്പെട്ടതായിത്തീരും. അതുപോലെ ഇത്രയും പോരെ, മതിയല്ലോ. ശരി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസയും നേരുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലീഡേഴ്സ് നിലയിൽ ആലപ്പുഴ രൂപതയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വളരെ ആത്മീയമായ ശക്തി ഉണർവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വാടാനപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഗ്രേറ്റ് ഗ്യാതറിംഗ് മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാറ്റഗിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ടീം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഫിയാത്ത് മിഷൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം വളരെയധികം അഭിനന്ദനകരമാണ്. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമുള്ള മിഷനറിമാരെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ബോധപൂർവമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താനൊക്കെ മക്കൾക്ക് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോളിൽ നിന്നവരെല്ലാം വളരെ നല്ല സഹകരണങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് അത് പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വേഷവിധാനങ്ങൾ, കൾച്ചർ, അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത്, എത്ര ദൂരം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ അടുത്ത് പള്ളിയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ സുഖകരമാണ്, എന്നിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം അവർക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അത് മറികടന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈശോയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും നമ്മുടെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഉൾപ്രേരണ അവർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഫിയാത്ത് മിഷന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും. ഇതൊരുക്കിയ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയ്ക്കും ജെറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ മിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റാളുകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ മിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും വിവിധ പള്ളികളിലൂടെയും ഒരു യാത്ര ചെയ്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാളുകളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മിഷൻ പ്രദേശത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ അറിയുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അവർ എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അവിടെ പോയി കണ്ട ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നാസ്വാദനം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സിബിഷനിലൂടെ കിട്ടി. പലതരം എക്സിബിഷനിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു മിഷൻ എക്സിബിഷന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഈ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചോദനവും ഒരു മുന്നാസ്വാദനവുമാണ്. ഇതൊരുക്കിയ ഫിയാത്ത് മിഷനും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ സ്റ്റാളിലും കുറേ അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ സ്വയം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറേ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ കണ്ടു. അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി നന്ദി പറയാണ്. ഈശോയുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായിട്ട് മുന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മിഷൻ മേഖലയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു ഷെയറിങ്. വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ കൂടുതൽ പറ്റി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മിഷനെ പറ്റിയിട്ടായാലും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഭാഗ്യം ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. കാരണം ഓരോ സഭയിലും ഓരോ രൂപത്തിനെയും പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റി. അവരെത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചാണ് കുർബാന അർപ്പിക്കണതും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം കുർബാന മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം അവരത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ കുർബാനയും മറ്റും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവിക കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റി. ശരിക്കും നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ GGMന്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മിഷൻ മേഖലകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമല്ലോ. നന്ദി.